पातालां पाताल लख आगाशां आगाश। ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात। सैस 18 कहन कतेबां असुल एक धात। लेखा होए तां लिखिए लेखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जानै आप। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां जप बाणी की जो लड़ीवार विचार आरंभ की है, अज आपां 22 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। 21 नंबर पौड़ी तक आपां विचार सांझी कर चुके हाँ। जिमें कि आपां पहलियां पौड़ियां विच विचार सांझे कर चुके हाँ कि गुरुदेव जी ने उस परिपूर्ण परमात्मा के बेअंतताई बारे, उहदे पसारे बारे जो विचार बख्शिश किए हैं कि कोई भी व्यक्ति उस मालक का अंत नहीं पा सकता। भावें कि अंत पाने वाले अपने वालों यतन करते रहे, थक हार के उस संसार तो चले गए, अंदाजे लाते गए, पर किसी ने भी उस मालक का अंत अजे तक नहीं पाया। जिस पौड़ी का आपां हुणे पाठ श्रवण किया, इस विच भी गुरुदेव जी ने जिहड़े लोग अपने मुताबक गिनतियां कर करके दसदे रहे भी इन्ने पताल ने, इन्ने आकाश ने, इन्ने हज़ार आलम ने, उन्हां दियां बनाईयां होईयां मनौतां नूं गुरुदेव पिता महाराज जी ने बहुत प्यारे शब्दों विच खंडन किया है। तो गल स्पष्ट कर दी है कि भलिओ लेखा तो आपां तां करिए, गिनती मिणती तां करिए जे उसनूं बेअंत नूं तुसीं गिनती मिणती विच लिया सकदे हो। 22 नंबर पौड़ी दियां जदों आपां अखीरलियां तुकां दा पाठ करदे हां तां गुरुदेव पिता महाराज बहुत प्यारे शब्द समझाउंदे हन। कहंदे लेखा होए तां लिखीए। कहंदे तुसीं हिसाब किताब ते तां करो जे तुसीं उहनूं लेखे विच लिया सकदे हो। जिवें आपां किसे नाल हिसाब किताब करिए, हिसाब किताब तो तां होवे ना जे हिसाब किताब दे विच वो चीज़ आ सकती होवे। कहंदे तुसीं दुनियावी चीज़ दा हिसाब किताब ला सकते हो, पर उस परिपूर्ण परमात्मा की रची हुई इस रचना बारे, ਉਹਦੀ कुदरत बारे तुसीं हिसाब किताब लाउण बह जाओ। कहंदे ਇਹ किद्दां हो सकदा। कहंदे लेखा होए तां लिखीए लेखे होए विनाश। जिवें आपां पहिलियां भी जिन्नियां अजे तक पौड़ियां कीतियां ने, आपां अखीरलियां तुकां तो विचार आरंभ करदे हां ताकि सानूं गल छेती समझ पै जाए कि गुरुदेव जी इस पौड़ी विच की कह रहे हैं। एक चीज़ तुसीं नोट कीती होनी आ, पहली पौड़ी तो लैके एक प्रकरण चल रहा है। गुरुदेव महाराज सानूं सचियारा बनने वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ साडी जिंदगी च रुकावट खड़ी करदी है वो सानूं समझाउण दा यतन कीता है भी असीं अपनी जिंदगी च हौमे तो रहत हो के सचियारे बनने की कोशिश करना। तो असीं साडी जिंदगी का ये टारगेट नहीं है, मनोरथ नहीं है भी असीं उहदा अंत लभना है। क्योंकि जिन्हां जिन्हां ने भी उहदा अंत लभण की कोशिश की उन्हां दा जिक्र गुरुदेव जी पिछे कर आए ने। भावें आपां जो गिनती वास्ते शब्द वरते हैं 100 1000 लख करोड़ अरब खरब, गुरुदेव जी पहलियां पौड़ियां विच जिहड़ियां पहलियां पौड़ियां आईयां ने 17 18 19 उन्हां पौड़ियां विच असंख्य शब्द की वरतों की है। तो असंख्य शब्द वरत के भी गुरुदेव जी ने बाद विच अखीरली पौड़ी जदों महाराज ने जदों 19 नंबर पौड़ी विच ये गल कह दी कि असंख्य कहें सिर भार होए। भावें असंख्य जिथे कोई जिहदे वास्ते कोई गिनती वाला शब्द ही है नहीं, महाराज कहते जे असंख्य शब्द भी कह दिए तो फिर भी सिर ते भार चुकण वाली गल है। भाव तुसीं उहदे वास्ते कोई शब्द लभ ही नहीं सकते। बेअंत शब्द कह के भी तुसीं ये कह दो कि मैं उहनूं बयान करता, कहते नहीं। वो अखीरली हर पौड़ी की अखीरली तुक च एक गल बार बार कहते रहे भी कुदरत दा मैं अंत नहीं पा सकता। कुदरत कवण मेरी की ताकत है, मेरी की पाया है, कुदरत कवण कहाँ विचार वारिया ना जावां। मैं तो एक बार कुरबान जोगा करन जोगा भी है नहीं। मैं ये कहां कि मालिक जी मैं तुहाडे तो कुरबान हुन्ना, ये लफ्ज़ भी मेरे कोल प्रॉपर नहीं फिट बैठ रहा कि एडी वड्डी बेअंतताई एडे वड्डे मालक दे उत्तों मैं ये शब्द बोलां। ये शब्द भी मेरे कोल बहुत छोटा है उहदी वडियाई वास्ते। तो पातशाह इस पौड़ी विच जिहड़ी गल समझाउंदे, कहंदे लेखा होए तां लिखी है। कहंदे हिसाब किताब करन ते तां बैठो भी जे तुसीं उहनूं लेखे विच लिया सकदे हो। लेखे होए विनाश, लेखे भी खत्म हो जाते हैं, भाव वो लेखियां तो बाहर है, तुसीं उहनूं किसी हद बन्ने विच नहीं लिया सकते। तो पातशाह अगे बख्शिश करते हैं, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। वो
ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫੁੱਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਣ ਸਕੇ? ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਕ ਸਕੇ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੌਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਣਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਮੇਨ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਦਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੇਖਿਆਂ ਜੋਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਪਵਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹਵਾ, ਪੀਣ ਪੀਵਾਂ, ਅਪਿਆਓ ਖਾਣਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ।
ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਨਾਓ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾਂ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉਂ। ਸੈ ਦਾ ਅਰਥ 100। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ 100 ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਆਵਾਂ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਭਵਾਂ ਸਹਿ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਊਂ ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆਂ ਨਾ ਖਾਉਂ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਹ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਦ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੀਚੇ ਭਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ। ਹਵਾ ਲਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਆਹ ਵਸਤੂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਟ ਚੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, 60 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, 70 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, 90 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ। 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ। ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਹੈ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 732 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇਂ। ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਵੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਪਟ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਲੀਜ਼, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ
ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਜੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ 2-4 ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਮਾਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਭਾਵ ਅੰਤ ਅੰਤ ਥੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਥਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਓ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਲੇਖਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੋ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਲੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੇਖ ਭਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਵੀ ਆ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, असंख जोग मर रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोल लिव लाए तार। ये गल कह दी भी असंख लोग ये भी है ने। फिर अगे जा कह दिता कहते जे ये असंख ने तो फिर असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख मूर्ख भी है, असंख अंध घोर च जिंदगी जून वाले गल वढ़त्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख झूठे झूठ बोलने वाले भी है। कमाल की गल सी जे दाते ने जे परोपकारी नहीं गाल कौन वढ़ रहे, यानी कि एको बंदा डबल रोल अदा कर रहा सी, डबल मैंडेड होकर जिंदगी जी रहा सी। वो धर्म भी कमाउण दा दावा करता सी ते पखंड भी करी जाता सी। फिर अगे जाके कहता भी असंख, वो एडी वड्डी बेअंतताई दे विच असंख किस्म दे असंख नाम, असंख थाम, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए। उहदे वास्ते एडे वड्डे पसारे विच कहण लगे तुसीं असंख शब्द बोलो,
ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਵੰਤਰ ਗਾ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਵੀ ਕਮਲਿਓ ਲੇਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਸਹਿਸ 18, ਸਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 1000, 18 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 18 ਹਜ਼ਾਰਾਂ, 18,000 ਭਾਵ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਯਹੂਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹਿਸ 18 ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕੋਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਿਸਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ 18,000 ਆਲਮ, ਭਾਵ 18,000 ਆਲਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ 18,000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ, ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ 18,000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 18,000 ਆਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 18,000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ, ਭਾਵ ਜੜ ਚੇਤਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 18,000 ਮਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੋਲ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਢੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਲੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਵੀ ਲੇਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਓ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਪਾੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਬਹੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਤਵਾਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਜਵੇ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਐ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਲਿਬੜੇ ਤਬੜੇ ਆਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ-ਅਰਥ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਖ ਕਹੇ, ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਭਾਵ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਖਰਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੰਖ ਵਰਦਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲਿਖ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਵੀ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ, 18,000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, 18,000 ਆਲਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ
ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹੋ ਰਤਨਾਗਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਹੋ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੂਏਗਾ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਠੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਣਾ ਸਾਬਤ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਣੇ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਮਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਗਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਚਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ, ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।